Hi everyone, hope you're doing great, just as usual. Yesterday, I was talking to myself what I should probably teach in this session. I had no idea about the topic when I suddenly looked at myself in the mirror and I found out. So let's see what today's topic is. At the beginning of the session, I said I was thinking to myself, and I looked at myself in the mirror. What are these words? When do we use them? They are reflexive pronouns. Reflexive pronoun. What is a reflexive pronoun? درس امروز در مورد reflexive pronoun هست. قبل از اینکه معنیشو بگم بذارید توضیحشو بدم تا بعد، چون اگه معنیشو بگم دیگه همه چی واضحه. If you look the word reflexive up in the dictionary, you will see that it is said reflexive is an adjective meaning reflecting back on the subject like a mirror. So, a reflexive pronoun is a kind of pronoun which can be the direct object and which refers back to the same subject of the sentence. Reflexive به معنی انعکاسی هست، درست مثل یک آینه. Reflexive pronoun یعنی ضمایر انعکاسی. در واقع ضمایر انعکاسی زمانی هستند که فاعل جمله و مفعول جمله یکی هست و در واقع مفعول کاری که فاعل انجام میده به مفعول برمیگرده. مفعول خود همون فاعله، یعنی اینا رابطه کاملا متقابل با هم دارن. ببینید اینجا رو. I was thinking to myself. I was thinking to myself. To who? Myself. این myself یعنی خودم، با خودم فکر میکردم. خب who was thinking? I was thinking. I was thinking about or to who? To myself. Or about myself. درباره خودم فکر میکردم. I looked at myself. I looked at who? I looked at the picture. I looked at John. I looked at Tom. No, I looked at myself. باز داره به خودم برمیگرده. میگم به خودم نگاه میکردم. خب این ضمایر انعکاسی رو قطعا خیلی جاها دیدید و یا خیلی جاها حتی به کار هم بردید. ممکنه که ندونید چی هن. First of all, what they are. There are 8 reflexive pronouns. The singular ones end in self and the plural ones end in selves. در درس اسامی جمع و مفرد داشتیم که اسمایی که آخرشون F داره F تبدیل میشه به VES و self هم از همین قاعده پیروی کرده. خب این ضمایر معمولا به جای مفعول میشینن. بنابراین ما در این ترکیب یک ضمیر، البته بجز مای، در بقیهشون ما یک ضمیر مفعولی داریم به اضافه اون self یا self. For I we say myself، خودم. You yourself، خودت. He himself، she herself، it itself. و برای جمع selves داریم. We ourselves، you yourselves، they themselves. البته ترکیبی از صفت ملکی یا ضمیر مفعولی هست به اضافه self و self. خب اینجا ما دیگه دوتا یو هامون تفکیک شده است. چرا؟ چون در حالت مفرد ما yourself داریم و در حالت جمع yourselves داریم. خودمان، خودتان، خودشان. خب پس اینا شدن reflexive pronoun. بریم ببینیم که در چه جاهایی باید از این ضمایر انعکاسی استفاده کنیم، چه کاربردهایی دارن با کلی مثال. قبل از اینکه کاربردهای reflexive pronouns رو بهتون بگم، بهتون حتما تاکید میکنم بچه‌ها که به درس ضمایر مفعولی مراجعه کنید. در این درس ما در مورد transitive verbs, intransitive و ditransitive verbs صحبت کردیم. افعال گذرا یا متعدی که مفعول میخواستن و intransitive verb. در واقع شما reflexive pronoun که درس امروز هست رو کجا میتونید استفاده کنید؟
همراه با transitive verbs. پس reflexive pronoun ها به جای مفعول میشینن معمولا. چه مفعول مستقیم چه مفعول غیر مستقیم. و وقتی حرف از مفعول به میون میاد ما با چه فعل هایی طرفیم؟ transitive verbs. پس این نکته خیلی مهمه. We can use reflexive pronouns as direct object of most transitive verbs like amuse, blame, caught, dry, enjoy, help, teach, hurt, introduce, kill, prepare, satisfy. تمام فعلا رو نگفتم براتون، تعدادی از فعلها. پس ضمایر انعکاسی در واقع میتونن به عنوان مفعول مستقیم بسیاری از transitive verb ها یا افعال متعدی یا گذرا باشند. مثال براتون زدم. Please help yourself. خب این جمله اول نمیگه به خودت کمک کن. یک اصطلاح هست. مثلا توی مهمونی هستید. There are some people, you have some guests, and some of them say, can I have another sandwich please? You say, please help yourself. در واقع وقتی ما میخوایم غذایی رو تعارف کنیم به کسی نمیگیم here you are، بفرمایید میل کنید. اصطلاحش هست please help yourself. خب پس این الان یکی از کاربردها. یا و در واقع اینجا ما فاعل یو رو نمیبینیم ولی میدونیم که به یو داریم خطاب میکنیم دیگه. She blamed herself for the accident. blame به معنی سرزنش کردن، مقصر شمردن هست. یعنی او خودش رو برای تصادف مقصر میدونست. ممکن بود بگم she blamed me for the accident. اون منو مقصر میدونست. She blamed her brother. برادرش رو مقصر میدونست. اما اینجا ضمیر انعکاسی آوردیم. Reflexive pronoun. She blamed herself. اون خودش رو مقصر میدونه یا سرزنش میکنه. They were enjoying themselves at the beach. خب فعل enjoy یه داستانی داره. enjoy به معنی لذت بردن هست، ولی اگر enjoy در ترکیب با ضمیر انعکاسی بیاد که به جای ضمیر انعکاسی اگه تو دیکشنری نگاه کنید میبینید نوشته enjoy oneself که به جای این one ما یا یو رو اینا میاد. enjoy oneself به معنی خوش گذراندن هست. پس وقتی میگیم they were enjoying themselves at the beach یعنی اونا داشتن تو ساحل خوش میگذروندن. who were enjoying or who was enjoying? they were enjoying themselves که در این حالت حتما دیگه فاعل مفعول قطعا باید یکی باشن. ما نمیتونیم بگیم they were enjoying us مثلا یا they were enjoying her. پس اینجا حتما ضمیر انعکاسی میخوایم. NB. این NB یعنی چی؟ NB means nota bene. It's a Latin word that comes into English. It means important note. در تمام تکست بوک ها، کتاب ها، دیکشنری هر جا که NB دیدین بدونین که میخواد یک نکته مهم رو بعدش به شما بگه. We don't use reflexive pronouns after the verbs that we usually do every day in our everyday life and we usually do like for ourselves. For example, he washed in hot water. When we say he washed in hot water, of course we understand that he washed himself in hot water. So there is no need to use a reflexive pronoun. پس بعضی از فعل‌ها مثل wash مثلا میگم که every morning I wake up, I get up, then I wash, I get dressed. خب وقتی میگم I wash منظورم نیست که میرم اول صبح ظرف میشورم. I wash means I wash myself, I wash my face. دست صورتمو میشورم، خودمو میشورم. Or I get dressed or I dress up. خب معلومه که خودم لباس خودمو میپوشونم دیگه، نمیرم لباس همسایه رو بپوشونم که. پس در جایی که ما فعل‌هایی رو استفاده میکنیم که معمولاً برای خودت شخص به کار میره دیگه نیازی نیست که از ضمیر انعکاسی استفاده کنیم. مثالش هم همین جمله. وقتی اینجا یعنی اصلا نیازی نیست که شما بگید he washed himself رو نگید هم میفهمیم که یعنی اون خودش رو با آب گرم شست. But be careful. Look at this example. He dressed himself in spite of his injuries. اینجا میگیم dressed himself. تو حالت عادی من میگم که he dressed and went to work. یعنی اون لباس پوشید، لباس خودش رو پوشید دیگه و رفت سر کار. اما اینجا گفتم he dressed himself. چرا himself رو اینجا آوردم؟
چون یک موقعیت خاص داریم، یه حالت غیر عادی داریم. It's not a usual situation. In spite of یعنی علی رغم، برخلاف این، با وجود. مثلا he dressed himself in spite of his injuries. با وجود زخماش، آسیباش، شکستگیاش، مثلا دستش تو گچ بوده، پاش تو گچ بوده و اصولا نباید میتونسته که خودش لباس بپوشه. علی رغم آسیبهاش ولی خودش لباسش رو پوشید. پس اینجا چون میخوایم تاکید کنیم که خودشون کارو کرده، میتونیم از himself استفاده کنیم. تخته رو پاک میکنم، همچنان با من همراه باشید. در این قسمت براتون یک سری مثال نوشتم که قسمت اول non-reflexive هستن، یعنی فاعل و مفعولمون یکی نیستن، متفاوتن. And in the second part they are reflexive. It means the subject and the object are one person or the same person. حالا لزوما person هم نه، the same thing or person. یک چیز یا یک شخصن، یکسان هستن. Look at the first example. John saw me. John saw me. دو نفریم. But here I say, I saw myself in the mirror. من خودم رو تو آینه دیدم. I saw who? I saw myself. فاعل و مفعول یکی هستن. یادتونه جای اجزای جمله دیگه یه بار چک میکنیم. In the first place we have subject, فاعل. Then we have verb, فعل. After verb we have object, مفعول. پس فاعل، فعل، مفعول. و ما اینجا با فاعل و مفعول کار داریم. Next one. My dog hurt the cat. My dog hurt the cat. سگم به گربه آسیب زد. گربه رو زخمیش کرد مثلا. Here I say my dog hurt itself. My dog was playing when it hurt itself. سگم داشت بازی میکرد که خودش رو زخمی کرد. اینجا itself به چی برمیگرده؟ به my dog. پس فاعل و مفعول یکی هستن. Or for example you can say I cut myself when I was preparing food. خودمو بریدم، من در واقع دستمو بریدم دیگه، خودمو زخمی کردم. دستمو بریدم وقتی داشتم غذا درست میکردم. باز اینجا به خودمون برمیگرده. We blame you. We blame you. This is your fault. We blame you. یعنی ما شما رو مقصر میدونیم. But here we blame ourselves. ما خودمون رو مقصر میدونیم. We و ourselves یکی هستن. Can you help my children? Can you help my children? میتونی به بچه هم کمک کنی. But here I say, can you help yourselves? میتونی به خودتون کمک کنین. Or can you help yourself? میتونی به خودت کمک کنی. فاعل و مفعول باز یکی هستن. یعنی فرقی نمیکنه که ما سوال داشته باشیم یا جمله خبری. در نهایت جای فاعل جای مفعول مشخصه و بعد ببینیم که آیا یکسان هستند یا نه. Now let's move to the second usage of reflexive pronoun. We can use reflexive pronouns as an indirect object. Indirect object when it is the same as the subject. خب ما یه سری فعل داشتیم که دو تا مفعول میخواستن دیگه. فعل‌های دو مفعولی بودن و وقتی که دو تا مفعول میخواستن یک مفعول مستقیم میشد که بلافاصله بعد فعل میومد و حرف اضافه نداشت. یک مفعول دومی هم بود که مفعول غیر مستقیم بود که معمولا با یه حرف اضافه میومد. میتونستیم گاهی جای این دو تا مفعول رو عوض کنیم. به درس ضمایر مفعولی حتما مراجعه کنید. بچه‌ها خیلی با این درس connected و مرتبط هست. خب مثلا چی؟ من وقتی بهتون میگم I teach، اول میگید که what do you teach؟ پس این میشه مفعول مستقیم. میگم I teach English. هیچ فاصله بین teach و English وجود نداره، حرف اضافه نیست. وقتی که گفتم انگلیسی درس من بعد میگیم به کی درس میدی؟ به چه لولی درس میدی؟ What level do you teach? Or who do you teach? To whom do you teach? به کی درس میدی؟ من میگم I teach English to all levels. To Persian speakers، به فارسی زبانان درس میدم. یه to قبل این مفعول اومده. پس این میشه مفعول غیر مستقیم. خب حالا ما میتونیم مفعول غیر مستقیم رو اول بیاریم، حرف اضافهش رو نیاریم. یعنی بگم I teach Persian speakers English. معنی جمله یکیه، فقط جای این دوتا مفعول با هم عوض شده. فعل دیگه bring هست. bring به معنی آوردن. میگم I brought، من آوردم. اول که نمیگی برای کی آوردی، میگی چی آوردی. What did you bring? I brought some lunch. I brought something for lunch. یه چیزی واسه ناهار آوردم. خب بعد میگیم برای کی آوردی؟ خوشحال میشین. بعد منم میگم برای خودم آوردم ها. مثل این مثال. We brought ourselves something for lunch. یعنی ما برای خودمون
یه چیزی برای ناهار آوردیم، برای شما نیاوردیم. خب اینجا براتون مشخص کردم که پس ببینید اینجا در واقع indirect object که با ID اونش نشده مفعول غیر مستقیم اول اومده، DO یعنی direct object که همون something هست در جایگاه دوم قرار گرفته، ولی میبینید مفعول غیر مستقیممون با فاعلمون یکیه، پس reflexive pronoun استفاده کردیم. We can also use reflexive pronouns as the object of the prepositions. یعنی چی؟ مفعول حرف اضافه. یعنی ما بعد از حروف اضافه معمولاً یک مفعول میخوایم. اگر این مفعولمون شخص دیگه‌ای باشه با فاعلمون فرق کنه، قطعاً ضمیر مفعولی میتونیم استفاده کنیم. me, you, them, him و از این دست ضمایر. اما خب اگر که با فاعل یکی باشه باز از reflexive pronouns استفاده میکنیم. For example, they had to cook for themselves. For حرف اضافه است. یعنی اونا مجبور بودن غذا درست کنن برای کی؟ For themselves. After for we need a reflexive pronoun. Or he was feeling sorry. اون متاسف بود. For who? For himself. اون برای خودش متاسف بود، احساس تاسف میکرد. باز هم حالا اینجا for شد هر دوتاش. For آوردیم و بعد از for که preposition هست ما مفعول میخوایم و اینجا چون مفعولمون و فاعلمون یک شخص هستن reflexive pronoun استفاده میکنیم. If we use by plus a reflexive pronoun it means alone. پس هر جا دیدید کنار reflexive pronounتون by داشتید معنی alone هست، به تنهایی، without any help. به این مثال توجه کنید. Did you learn how to cook by yourself? By yourself means alone. Did you learn how to cook alone? یعنی خودت تنهایی یاد گرفتی چجوری آشپزی کنی؟ So yes, I just learned it by myself, alone. Did your mom go to store by herself? That means did your mom go to store alone? مامان تنهایی رفت خرید، تنهایی رفت مغازه؟ Yes, she went by herself. Young children shouldn't be allowed to play outside by themselves. Very young children. یعنی بچه‌های خیلی کوچیک نباید اجازه داشته باشن که تنهایی بیرون بازی کنن. By themselves means alone. خب این فعلا اینجا حالا نکته رو بهتون بگم. اینو چی میخونید؟ Allow. Allow نخونید. Allow in English is hello. When we pick up the phone we say hello. But this is allow. Allow یعنی اجازه دادن. خب very young children shouldn't be allowed to play outside by themselves. نباید اجازه داشته باشن که به تنهایی بیرون بازی کنن. خب تمام اینا در واقع اولین کاربرد یا نقش reflexive pronoun ها بود که همون نقش چی داشت؟ اسم این نقش هم reflexive بود چون همه جا همون شخص رو منعکس مثل آینه در واقع میتابون. اما یک کاربرد دومی هم دارن. میدونین چیه؟ بریم ببینیم. All reflexive pronouns can also be used as intensive pronouns. What are intensive pronouns? It means they just come in the sentence or the clause to emphasize their antecedents. خب intensive pronouns یعنی ضمایر تأکیدی. همه ضمایر انعکاسی رو ما میتونیم برای تأکید روی مرجع اون ضمیر یعنی همونی که بهش اشاره میکنه در جمله استفاده کنیم. In this case, they can write come after the subject or the pronoun or in the end of the sentence as well. هم میتونن بلا فاصله بعد اون ضمیر بیان و هم میتونن در آخر جمله بیان. فکر کنید که کیک پختید، مثلا حالا دوستاتون هر کی اومده کیک رو خورده. That was delicious. Who baked it? You say I baked it. You say no, we don't believe you. Your mom baked it. You say no, I myself baked the cake. من خودم پختم. Here you are emphasizing that you did it by yourself or you yourself did it. خودتون پختین. حالا یا تنها پختین یا
رو همون خودم پختم تاکید میکنیم. و در دو جا میتونیم به کار ببریم. میگید I baked the cake myself. من خودم کیک رو پختم. Or you can say I myself baked the cake. معنی این دوتا جمله کاملا یکسانه، فقط این که جهت تأکید میتونه ضمیر ریفلکسیوتون که اینجا نقش اینتنسیو، نقش تأکید داره، آخر جمله بیاد، یا میتونه بلافاصله بعد فاعل بیاد. مثال بعدی رو ببینید. The president himself promised to stop the war. این رئیس جمهور خودش قول داد که جنگ رو تموم میکنه. Or you can say the president promised to stop the war himself. قول داد که جنگ رو خودش تموم کنه. And here you yourselves asked us to do it. یه کاری کردین و طرف میگه چرا این کاری کردین؟ Why did you do it? Why did you do that? Why did you do it? Say you yourselves asked us to do it. شما خودتون از ما خواستید که این کارو بکنیم. Now we say who, why. خب پس شما خودتون خواستین. یا اگر که مفرد بود you yourself asked us to do it. تو خودت از ما خواستی این کارو بکنیم. پس این هم از نقش تأکیدی reflexive pronouns. خب در این درس هم، البته در پایان درس که الان تمام شده، مثل جلسات گذشته براتون یک سری تمرین در نظر گرفتم که باید جاهای خالی رو با استفاده از reflexive pronoun های مناسب پر کنید. بچه‌ها یادتون نره حتما تمرین های این درس رو هم حل کنید تا کامل درس رو یاد بگیرید. How was today's lesson? Did you enjoy yourselves learning this lesson? Hope you did. امیدوارم که استفاده کامل از این درس کرده باشید. ممنون از اینکه درس‌های من رو دنبال می‌کنید. اگر هر موضوعی به ذهنتون میرسه یا هر نظر و پیشنهادی دارین، لطفاً در کامنت ها برای ما بذارید. منتظر کامنت های خوب و پرمهر شما هستم. And please, if you haven't subscribed us yet, subscribe us and introduce our channel to your friends as well. Thank you. Enjoy yourself. Until next session, take good care of you and goodbye.